मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का एनटीपीसी के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक में ग्राहकों के पैसों के लेन-देन को लेकर आज सुबह भारी हंगामा हुआ। मंगलवार 7 अक्टूबर की सुबह से ही बैंक के सामने बड़ी संख्या में ग्राहक जमा हो गए। बैंक खुलते ही माहौल में तनाव बढ़ने लगा। करीब 11:30 बजे जैसे ही बैंक मैनेजर अपने कार्यालय में पहुंचे, गुस्से से भरे ग्राहक एक एक करके उनके टेबल के चारों ओर जमा हो गए और अपनी शिकायतें बताने लगे। उनका आरोप था कि पिछले कई दिनों से बैंक के विभिन्न लेनदेन में गड़बड़ी सामने आ रही है। किसी के 2 लाख रुपए, किसी के 2,19,000 रुपए, तो किसी के 1.5 लाख रुपए का हिसाब मेल नहीं खा रहा है। कई ग्राहकों ने बताया कि उन्हें यह तक नहीं पता चल रहा कि उनके खाते से पैसे कब और कैसे निकले। इस पूरे मामले के केंद्र में आया है बैंक की कैंटीन के एक अस्थायी कर्मचारी प्रवीर दत्त का नाम। आरोप है कि प्रवीर दत्त लंबे समय से बैंक के प्रवेश द्वार के पास की टेबल पर बैठकर ग्राहकों की तरह तरह से मदद किया करता था। विशेषकर बुजुर्ग और अशिक्षित ग्राहकों के फॉर्म भरने, स्लिप लिखने और पासबुक अपडेट कराने जैसे कामों में वह सहायता करता था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, एक अस्थायी कर्मचारी और कैंटीन स्टाफ होने के बावजूद वह बैंक के वित्तीय कामों से इतना जुड़ा कैसे था? ग्राहकों का कहना है कि जब भी बैंक का कोई काम बीच में अटक जाता, तो कई बार बैंक के कर्मचारी खुद कहते, वह काम प्रवीर दा कर देंगे। लंबे समय से इस तरह वह बैंक के आंतरिक कामकाज में शामिल था। इसलिए आज जब पैसों की गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं, तो स्वाभाविक ही सवाल उठ रहा है कि प्रवीर दत्त की भूमिका कितनी गहरी थी और उसकी इस अतिसक्रियता के पीछे असली रहस्य क्या है। बैंक परिसर में इस समय भारी हड़कंप मचा हुआ है। कई ग्राहकों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। उनका सवाल है, बैंक की सुरक्षा व्यवस्था, ऑथराइजेशन प्रक्रिया और ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है। वहीं बैंक मैनेजर का कहना है कि ग्राहकों की शिकायतें लिखित रूप में ली गई हैं और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि जिन ग्राहकों के पैसों में गड़बड़ी हुई है, उनके सारे रिकॉर्ड की गहन जांच की जाएगी। इधर इस घटना के बाद से इलाके में तनाव फैल गया है। कई ग्राहकों ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, हमने अपनी जिंदगी की पूंजी इस बैंक में जमा की और अब उसी पैसों का कोई हिसाब नहीं मिल रहा। ग्राहकों और ग्रामीणों की एक ही मांग है, सच्चाई सामने आए, दोषियों को सजा मिले और भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी दोबारा न हो। फरक्का से बुबाई चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज। কিন্তু এখন কেউ যদি বসে, এখন যে কোনো স্টাফ বসে আছে, কেউ বেইমানি করলে তার এগেইনস্ট অ্যাকশন হবে। আচ্ছা, লোকটা আপনি আমার বলে পার্সোনাল বলে কিছু নেই, আপনার ব্যাংকের স্টাফ, হ্যাঁ অ্যাকশন হবে। আমি কি করব? আমার এখান থেকে যদি কোনো স্টাফ যদি চুরি করে, তাহলে স্টাফের এগেইনস্ট অ্যাকশন হবে। অ্যাকশন হবে, ওটাই বড় কথা, লাস্ট কথা। আর এই যে কাস্টমারের টাকাগুলো, আরে ভাই সেটা তো ব্যবস্থা টাকাগুলো ব্যাংক নেবে না, টাকাগুলো কি পাওয়া যাবে? এখন সব কিছু হয়ে যায়, টাকা এখন হার্ট ফেল করে দিল, আর কিছু করে দিল, মারা গেল টাকার জন্য। এই যে বাড়িতে কাঁদছে দিনরাত, এটা দায়িত্ব কে নেবে? ব্যাংক নেবে না কে নেবে? যে সবগুলো বয়স্ক লোক, সব। সেপ্টেম্বর আমার নোটিশে আসে একজন আপনার ওই বিশ্বজিৎ হাওলাদার বলে একজন এফডি বানানোর কেস ছিল। উনি বললেন যে ওনাকে ও 7 বারে 10 লাখ টাকা দিয়েছে, 7 টাইমস টাকাটা উইথড্র করেছে, করে ওকে দিয়েছে টাকাটা ও জমা করে। যাই হোক, এখন ওর কাগজপত্র রিকভারি করার জন্য ওকে ধরা হয়েছে, ওকে লিখিয়ে দিয়েছে, যে বলেছে 3 মাসের মধ্যে পয়সা দিয়ে দেবে। 2,40,00,000 মতলব মোটামুটি টাকা দিয়েছে শুনেছি আমি ওই ওনার দাদার কাছ থেকে। ঠিক আছে, আজকে ব্যাংকে এসে দেখছি যে আরো অনেক মানুষের সাথে এরকম ফ্রড হয়েছে। এখন এগুলো আমাকে অফিসে রিপোর্ট করতে হবে এবং থানাতে এফআইআর লঞ্চ করতে হবে, করে এনে রিকভারি ওই বান্দা ওকে দিয়ে রিকভারি করাতে হবে। ওর ওয়াইফও আমাদের ব্যাংকেরই রঘুনাথগঞ্জ শাখার স্টাফ আছে, মা পেনশনার আছেন। ঠিক আছে,
স্যার ও কতদিন ধরে বসতো এখানে? আমার অনেকদিন, 2012 সাল থেকেই আছে এখানে। 2012 সাল থেকে? স্যার একটা অস্থায়ী কর্মী কিভাবে সে ব্যাংকের এরকম একটা দায়িত্বপূর্ণ জায়গায় বসতে পারে? এখন দেখুন, মানুষ তো ওনাকে HRMS থ্রু ওনাকে যে ওনার ওয়েজেস পেমেন্ট দেওয়া হয়, আর স্টাফের শর্টেজ থাকেই, কাস্টমারের সুবিধার্থেই বলা হয়েছে পাসবুকটা আপডেট করে দিস, ঠিক আছে। এখন ওই সুযোগ নিয়ে যদি বেইমানি করে গেছে। এই ব্যক্তি তো আগেও এরকম দীর্ঘবার করেছে। আমি আছি এখানে 2023 সন থেকে, আমার কাছে এরকম কোনো রিপোর্ট আসেনি, বা এতগুলো কাস্টমার আছে, কেউ কোনোদিনও আমাকে জানায়নি যে স্যার আমার পয়সা জমা করেছি, পয়সাটা আমার খাতায় ঢোকেনি। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ধরতে পারি। এই যে আপনাদের গ্রাহকদের, যে ব্যাংকের যে গ্রাহকরা আজকে এই সমস্যার মধ্যে পড়েছে, কিভাবে তারা সমাধান পাবে? সমাধান এর মধ্যে এখন এটা তো দেখুন, এটা ফ্রড কেস হয়েছে, ঠিক আছে। মানুষের সাথে 420 গিরি করেছে। এটা প্রথমে তো পুলিশে যাবে, পুলিশের রিপোর্ট যাবে, পুলিশ এখন অ্যারেস্ট করবে, অ্যারেস্ট করে এখন পুলিশ কি বিচার করে দেখবে, ব্যাংক আমাদের কি বিচার করে দেখবে। ব্যাংকে থেকে আপনারা কি প্রশাসনকে জানাচ্ছেন? হ্যাঁ, আজকে আমি সবার রিপোর্টগুলো নিয়ে ট্যাবুলার ওয়েতে, সব কনসোলিডেটেড ওয়েতে বানিয়ে ব্যাংকে জানাতে হবে। যে ফ্রড করেছে তার নাম কি? প্রবীণ দত্ত। তার বাড়ি কোথায়? বাড়ি তো পলাশি বলে, এখানে ব্যারেজের কোয়ার্টারে থাকে। কি হয়েছে আপনার সঙ্গে? আমার ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে আগে থেকে, ওই অ্যাকাউন্টে টাকা আমি জমি বিক্রি করে দিয়ে আমার ছেলে কলকাতায় পড়ছে, আর ভিতরে 5,000 টাকা আমি জমা করলাম। সেই জমা টাকা আমি দেখতে পাচ্ছি, কত টাকা? 1,24,000 টাকা। কবে জানতে পারলেন যে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা নেই? আমি রসিদ এখন দিচ্ছি, আমি ক্যাশ কাউন্টার দেখছি, দেখে বুঝতে পারছি তোমার অ্যাকাউন্টে টাকা নাই। আপনাকে তো 1,20,000 টাকার মধ্যে দিয়েছিল, আর আমাকে 1,20,000 টাকার আমাকে চেক ওটা দিয়েছে, আর আমাকে বলেছে জমি টাকা। কয়দিন হলো আমি এসেছিলাম আমার কাছে, তো বলে কিন্তু আমার মেশিন খারাপ আছে, আমি তোমার এখান থেকে খেলেছি, আমাকে দেখে দিয়ে আমাকে বললো 1,24,000 টাকা তোমার হয়েছে। 1,24,000 টাকায় আমি মনে করে আছি, আর আমি ক্যাশ দিয়েছিলাম ওকে 1,20,000 টাকা ক্যাশ জমা দিয়েছিলাম। আর ওই আমার রসিদ কেটে দিয়েছে, ওই রসিদে আমার টাকা। ওটা তো বলছে নাকি নকল রসিদ? হ্যাঁ, নকল ব্যাংকের যে রসিদটা দিয়েছে আপনাকে? হ্যাঁ, নকল রসিদ। রসিদটা আছে আপনার কাছে? দেখান দেখি। বিশ্বজিৎ হাওয়ালদারের যে ব্যাংকের যে প্রতারণা হয়েছে, আপনার কাছ থেকে মোটামুটি জানা গেল যে ফার্স্ট আপনি অবজেকশন জানিয়েছিলেন ম্যানেজারকে। ম্যানেজার যেটা বলছে যে ম্যানেজার ফার্স্ট আপনার কাছ থেকে জানতে পেরেছিল যে এইরকম একটা প্রবীণ নামের ব্যক্তি, সে ব্যাংকে একটা মোটা অঙ্কর লেনদেনে ঘটনা করেছে। কি বলবেন, কিভাবে হয়েছিল আপনার সঙ্গে? আমার বাবার একটা চেক ছিল, সেই চেকটা আমার বাবার অ্যাকাউন্টে জমা করলাম। সেই অ্যাকাউন্ট জমা করে তারপরে আমার অ্যাকাউন্টে ওটা এমআইএস করা হতো। ওই এমআইএসের টাকাটাই ওকে উইথড্র করিয়ে আমার বাবার চেক দিয়ে উঠিয়ে ওকে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। তো তারপর যে এটার যে রিসিপ্ট চাওয়ার জন্য, সার্টিফিকেট চাওয়ার জন্য বহুত দিন আমাকে মানে বারবার করে ঘুরাতো। এই সোমবার আসো, এই কালকে আসো, এই কালকে সকালে হয়, পরশুদিন সকালে হয়, এরকম হয়, প্রত্যেক দিন ঘুরাতো। লিঙ্ক খারাপ, এই খারাপ বললো, ম্যানেজারের সাইন লাগবে। ম্যানেজারের যখন ফোন করলাম, ম্যানেজার বললো যে আমি তো জানতাম না, আগে বলতে হতো। তারপরে এরকম ব্যাপার হলো। তারপরে গিয়ে আমি যখন আমার বর্তমানে যখন আমি চেক করলাম যে এই ব্যাপার, তখন দেখলাম যে আমার টাকা একটা টাকাও জমা হয়নি। সেই টাকাটাই এখন চেষ্টা করা হচ্ছে যে সেরকমভাবে আমার চেষ্টা করবো উদ্ধার করার। সেটার জন্যই যা করা হচ্ছে। ম্যানেজারের কাছে গেছিলে তুমি, ম্যানেজার তখন তোমাকে কি জানিয়েছিল? ম্যানেজার বলেছিল যে ওর কাছে একটা লিখিত নিয়েছিল, লিখিত নেওয়ার পর বলেছিল যে ও তখনও প্রেজেন্ট ছিল। হ্যাঁ, প্রেজেন্ট ছিল। যখন ও লিখিত দিল যে এরকম দেওয়া হবে, তারপরে আর কোনো টাকা পয়সা দেওয়া হয়। কত টাকা দেওয়া হয়েছে? টোটাল কত টাকা গেছে? 10 লাখ টাকা। তার মধ্যে কত টাকা রিকভারি হয়েছে? সামান্য কিছু টাকা রিকভার করা হয়েছে। ওকে বলা হয়েছিল যে বাড়িতে গিয়ে প্রেশার করা হয়েছিল যে এরকমভাবে দেওয়া হবে, আর আমরা টাকা ছাড়বো না, যেখান থেকেই হোক ওকে দিতে হবে। যে মাত্র 2 লাখ টাকা, মাত্র কিছু টাকা অঙ্ক, এই 2 লাখ টাকাটা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। ওর নামে আপনারা থানায় কোনো কমপ্লেন জানিয়েছেন? আমরা খবর করি, ম্যানেজারের সাথে আগে কথা বলেছিলাম, সবার সাথে কথা বলেছিলাম। ম্যানেজার আপনাকে বলেনি থানায় অবজেকশন জানাতে? বলেছিল। আমাদের আমরা মেন কথা, আমরা টাকা পাওয়া নিয়ে দরকার। এবার থানাতে গেলে থানা যদি কিছু ইয়ে না করে, তখন তাই বলেই আমরা করি। যার টাকা হয়েছে তার নাম কি আর আপনার নাম? আমার নাম ঋত্বিক হাওলাদার, আমি বিট্টু মানে বিশ্বজিৎ হাওলাদারের ছেলে, ঠিক আছে। আমার ঠাম্মা আর আমার বাবার কাছ থেকে এগুলো করা হয়েছে। কোথায় বাড়ি? ফারাক্কা ব্যারেজ।
আপনার কত টাকা গেছে? কি হয়েছিল? কি হয়েছিল? আমার মানুষ ব্যাংকের টাকা এখানে জমা দেয়, জমা দিতে আসে, আমরা সঙ্গে কেউ আসি না। আমার মায়ের শেষ সম্বল, আমরা তার জন্য আমরা দখলদারি করি না। আমার মা রাখছে, ঠিক আছে রাখুক। এখানে আমার মায়ের মানে টাকা, আমার মায়ের 1,80,82,000 টাকার মতো পাচ্ছিল। টাকাটা কোথায় জমা দিচ্ছে? টাকাটা ব্যাংকে জমা দিয়েছে আমার মা। যে স্টাফের কাছে জমা দিয়েছিল সেই স্টাফ কি ব্যাংকের স্টাফ? আমরা তো জানি স্যার ব্যাংকের স্টাফ, আমরা ব্যাংকের কথা বলে আমরা তো জানি ব্যাংকের স্টাফও। এখন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন, ম্যানেজার কি বলছে? ম্যানেজার বলছে ঠিক আছে, বিষয়টা দেখছি, থানায় কমপ্লেন করবেন বলছে। কতদিন ধরে এই সমস্যার মধ্যে? আমার মায়ের টাকা 1.5 বছর থেকে ফ্রড হচ্ছে। 1.5 বছর ধরে ফ্রড? হ্যাঁ। তাহলে এখন জানলেন কি করে? এখন জানলাম কি অনেকদিন থেকে টাকাটা আপডেট মেশিন খারাপ আছে। আমার মায়ের আধার কার্ডের সঙ্গে একটা ফোন নাম্বার থাকে, লিঙ্ক করার জন্য 2-3 বার দিয়েছি, লিঙ্ক হয়নি। আমার মা টাকা জমা দিলে, টাকা উঠালে তো আমার কাছে মেসেজ আসবে, আসে না। কিছুদিন ধরে আমি বলছি এই মেসেজগুলো আসছে না কেন? তুমি টাকা জমা দিচ্ছ, উঠাচ্ছে, তো কিছুদিন থেকে আসে, বারবার ঘুরে যায়, বারবার বলছে মেশিন খারাপ, আপডেট হয় না, আপডেট হয় না। যে কিছুদিন আগে আমি বাইকের স্যার আমার একটা ভাইকে দিয়ে পাঠালাম কি ব্যাঙ্কে আধার কার্ডটা লিঙ্ক করাই, তো এখানে লিঙ্ক করে দিল না। সেই একটা শাখা ব্যাঙ্ক আছে ঘোড়াই পাড়ায়, সেখানে লিঙ্ক করালো, সেখানে লিঙ্ক করিয়ে ওখানে আপডেট করালো, দিয়ে টাকাগুলো যা আসলো তখন বুঝতে হয় যে টাকাগুলো নাই। আমার মায়ের আপাতত এখন 2,60,000 টাকার উপরে হওয়ার কথা, সেখানে এখন মাত্র 73,000 টাকা আছে। কত টাকা তাহলে টোটাল? তার মধ্যে আমার মা একবার 40,000 টাকা ফেব্রুয়ারি কি এপ্রিলের দিকে তুলেছে, বাকি টাকাগুলো নাই। মোট কত টাকা আপনার গেছে? 19,000 মতো এখন দেখছি। কি চাইছেন? টাকাগুলো আমি ফেরত চাইছি। আপনাদের চ্যানেলের মধ্যে আমি জানাচ্ছি যাতে সেই টাকাগুলো আমরা ফেরত পাই। আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, আপনাদের চ্যানেলের কাছে, যাতে এই আমার মা নিরীহ মা আর বাকি যে নিরীহ লোকগুলো আছে, বয়স্ক রয়েছে, এই লোকগুলো যাতে টাকা পায়, আর তাদের যারা এই কাজটা করেছে, টাকা সারানোর কাজটা কে কিভাবে করলো তার পুরো তদন্ত সামনে আনা চাই। এই যে টাকাটা ফ্রড করেছে, যে প্রবীণ নামটা উঠে আসছে, তার সঙ্গে কি ব্যাংকের কোনোভাবে জড়িত আছে বলে মনে করছেন? আমরা তো মনে করছি স্যার, আমরা জানি ওরা স্টাফ আছে, তো আমরা এখন কাকে ধরবো স্যার? ব্যাংকের সামনে এমন ভাবেও আছে, আমরা তো ওকে ম্যানেজার বলে জানি। কি নাম আপনার? আমার নাম বিকাশ ঘোষ, কোথা থেকে এসছেন? আমি থেকে এসেছি।